السلام علیکم۔ آج ایک اور خوفناک کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہاں، میں بہت خوش ہوں کہ آپ میری کہانی کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کس ملک یا کس شہر سے میری کہانی سن رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میری آواز اتنی دور دور تک سنی جا رہی ہے۔ تو چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان کی بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ پوری نہیں ہوتی۔ مختلف لوگوں کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو پانا چاہتا ہے، کوئی اچھی نوکری چاہتا ہے، کوئی بہت زیادہ دولت چاہتا ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف خواہشات اور شوق ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے شوق اتنے عجیب و غریب اور پراسرار ہوتے ہیں کہ اگر سنیں تو یقین نہیں آتا۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کو جادو ٹونا سیکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے نا انوکھی بات؟ آج کی کہانی ایسے ہی ایک لڑکے کی ہے جسے جادو سیکھنے کا شوق تھا۔ تو چلیں اس لڑکی کی زبانی ہی آپ کو سناتے ہیں۔ میرا نام رایان ہے اور میری عمر 40 سال ہے۔ میں اب تک غیر شادی شدہ ہی ہوں اور میں کبھی شادی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ میرا شوق تھا جس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ یہ میری بربادی کی داستان ہے۔ میری بربادی کی وجہ عملیات تھے اور اس طرح کے پراسرار علوم کا شوق جو کہ مجھے جنون کی حد تک تھا، اور اسی جنون کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو کرنے کا سوچا۔ میرا ایک دوست تھا سلمان، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کا ایک دن مجھے فون آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے والد کی لائبریری خالی کر رہا تھا تو اس میں سے کچھ کتابیں ایسی نکلی کہ مجھے تمہارا خیال آ گیا۔ تم شاید ان کتابوں کو بڑے شوق سے پڑھو کیونکہ یہ جادو ٹونے اور عملیات وغیرہ کی کتابیں ہیں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں بنا وقت ضائع کیے اس کے گھر پہنچا اور پراسرار علوم سے متعلق جتنی کتابیں تھیں گھر اٹھا کر لے آیا۔ گھر میں صرف میں اور اماں ہی ہوتے تھے۔ ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نوکری بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ مجھے یہ علوم سیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ میری نوکری بہت اچھی تھی، ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوا کرتی تھی اور ان 2 دنوں میں میرے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ میں اس طرح کی کتابیں پڑھوں۔ میری ماں کو میرے اس طرح کے شوق کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ میرے گھر کا اوپر والا کمرہ خالی تھا، لہٰذا میں اپنے اوپر والے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر ایک کتابیں پڑھنے کا شوق پورا کر لیا کرتا تھا۔ میرے دوست نے جو کتابیں مجھے دی تھی ان میں سے یہ کتاب سفلی اور کالے جادو کی تھی۔ یہ کسی ہندو نے لکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب کو پڑھ کر پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ سفلی جادو کیا ہوتا ہے۔ اس کتاب میں کالے جادو اور سفلی سے متعلق معلومات درج تھیں۔ سفلی کے بعض عملیات ایسے ہوتے ہیں جن میں عامل کو 41 دن کے چلے میں روز شراب پینا اور گند کھانا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمہار کے کام میں استعمال ہونے والا دھاگا، یہ بھی ایسے علم میں بہت یوز ہوتا ہے۔ دستی کی ہڈی عموماً محبوب کو تابع کرنے کے لیے یا مخالف کو برباد کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کالے جادو اور سفلی عمل میں کثرت سے استعمال ہونے والی اشیاء ماش کی دال، انڈے، سپاری، ناریل، زعفران، دھتورا، مور کے پر، شہد اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں اور انسانوں کے جسم کے مختلف ہڈیاں، سندور، لونگ، سوئیاں، ہینگ، کسی خوبصورت عورت کے بال جو تازہ مری ہو اور انسانی کھوپڑی وغیرہ، اس طرح کے علم میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کو صرف عام طور پر یہی پتا ہے کہ یہ جادو ٹونا ہوتا ہے اور اس میں تنتر منتر اور جنتر چلتا ہے۔ اکثر لوگوں نے ان کا سنا ہوگا مگر فرق نہیں جانتے ہوں گے۔ جنتر بنیادی طور پر نقوش اور تعویذ لکھنے کا علم ہے۔ سفلی میں الو کے خون اور زعفران وغیرہ کے ساتھ نقش وغیرہ لکھے جاتے ہیں جنہیں تعویذ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی منتر درکار ہوتا ہے۔ منتر وہ علم ہے جس میں مخصوص الفاظ کا جپ کیا جاتا ہے۔ چلہ کرنے کے بعد اس منتر کی شکتی، موکل یا طاقت آپ کے تابع ہو جاتی ہے جس سے آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ تنتر عملی چیزوں کا علم ہے جیسے الو یا بکرے کے دل پر عمل کیا جائے۔ اب یہ کتاب میں نے پڑھ تو لی تھی لیکن میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہ ان میں سے کون سا عمل کروں، کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عمل اکثر الٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے سحر کا علم کرنا چاہیے، یعنی میں جس کو چاہوں اپنے سحر میں جکڑ لوں، پھر میں جو چاہوں وہ وہی کرے۔ اس کے لیے مجھے شمشان گھاٹ سے جلے ہوئے مردے کی راکھ اور چیل کے پاؤں کی مٹی درکار تھی۔
यानी जहाँ चील ने कदम रखा हो वो मट्टी। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं शमशान घाट का रुख करता हूँ, जहाँ पर हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं। गो के वो उनकी सारी हड्डियाँ और राख समेट लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी काफ़ी बाक़ियात वहाँ बची रह जाती हैं। लिहाजा मैं शमशान घाट गया और वहाँ से मुर्दे की मट्टी को उठाया। इसके बाद मैंने बहुत सी कचरा कुंडियाँ देखीं, ताकि वहाँ पर चीलें बैठी होती हैं। वो अगर किसी फुटपाथ में किसी ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर मट्टी हो, तो जैसे ही वो उड़े मैं वो मट्टी उठा सकूं, और मैं इस काम में भी कामयाब हो गया। इसके बाद मैंने अम्मा से अपनी पढ़ाई का बहाना किया और कहा कि मैं ऊपर सोऊंगा, ऊपर वाले कमरे में, ताकि मैं कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर सकूं। अम्मा से बहाना किया कि देर तक पढ़ना है, लिहाजा ऊपर रहने दें, और वो मान गई। और ये भी कहा कि पढ़कर नीचे आकर सो जाया करूँगा। मैंने अमल का वक्त रात 12 से 2 बजे का रखा। अगले दिन मैं तैयारी करता रहा, रात होने का मुंतज़िर रहा। पौने 12 बजे मैं छत वाले कमरे में चला गया और कमरा अंदर से लॉक कर लिया। सबसे पहले मैंने सारा सामान कमरे के दरमियान में अपने सामने रखा और आलती पालती मार कर बैठ गया। इसके बाद मैंने तेज धार छुरी उठाई और हिसार का मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों तरफ कड़ा मार लिया, यानी गोल दायरे में हिसार खींच लिया। मेरे सामने 2 मिट्टी के दिए थे। मैंने एक दिए में तीसरा हिस्सा सरसों का तेल डाला हुआ था। फिर अपने पास से रुई की बत्ती बनाई और उसे अच्छी तरह तर कर लिया। इस बत्ती को तेल में डुबोकर गीला कर लिया और दिए में लगा दिया। अब मुझे दिया जलाकर मंत्र पढ़ना था। मैंने दिया जलाया और मंत्र शुरू कर दिया। अमल मुकम्मल हुआ तब तक रुई की बत्ती जलकर कोयला हो चुकी थी। मैंने दूसरे खाली दिए में चील के पाँव की मिट्टी और मुर्दे की राख डाली और जल जाने वाली बत्ती जो स्याह थी उससे पाउडर नुमा राख उठाकर उस राख और मिट्टी वाले दिए में मिक्स कर दी। मुझे बस 5 दिन यही मंत्र पढ़कर यह अमल दोहराना था। 4 दिन तक ना ही कोई रुकावट आई और ना ही कोई मसला हुआ। 5वें दिन अमल मुकम्मल करने के बाद मैंने भेंट निकाली हुई थी जो अगले दिन चढ़ानी थी। सहर का ये अमल अब मैं मुकम्मल कर चुका था और बहुत खुश था। अब इसकी आजमाइश बाकी थी कि अमल कामयाब होगा या नहीं। मैं बहुत खुश था कि बिना रुकावट मेरा अमल मुकम्मल हो गया। बस अब बेसब्री और शिद्दत से इसके इस्तेमाल का इंतज़ार था। तब पता चलना था कि अमल कामयाब हुआ या नाकाम। मैंने मिट्टी, राख और खून वाली बत्ती से दिए में जो मिक्स किया था, हिदायत के मुताबिक उसके चने की दाल के बराबर गोलियां बना ली। वो गोलियां तकरीबन 50 के करीब थीं और मैंने उनको एक जार में बंद करके संभाल लिया। अब मैं सोच रहा था कि इसको मैं किस पर आजमाऊं। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी, नायला, जो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल घास नहीं डालती थी। हाँ, कभी कभार हमारे घर कुछ पका हुआ देने आती तो सलाम दुआ हो जाया करती थी। मैंने ये सोचा कि मैं इस पर ये अमल करके देखता हूँ। अगर तो ये मेरे ताबे हो गई, मेरे सहर में आ गई, तो फिर यकीनन मेरा अमल ठीक हुआ, और अगर नहीं तो यकीनन मुझसे अमल में कहीं न कहीं कोई गलती हुई है। मैंने 2 बर्गर बनवाए और एक बर्गर के अंदर वो गोली रख दी। मैं ये जानता था कि उसे बर्गर बहुत पसंद है। अम्मी ने उस दिन इत्तेफाक से हलवा बनाया हुआ था और मुझे कहा कि जाओ ज़रा पड़ोस में दे आओ। साथ ही मैंने माँ का गनीमत जाना बर्गर उठाया और अम्मी ने जो हलवा बनाया था उसकी प्लेट भी उठाई और पड़ोस में पहुँच गया। इत्तेफाकन दरवाज़ा उसी ने खोला। मैंने कहा, तमाम घर वालों के लिए हलवा और तुम्हारे लिए ये बर्गर। तो उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। मैंने कहा, भाई हम पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते मुझे मालूम था कि तुम्हें बर्गर बहुत पसंद है। अपने लिए एक बनवाया था, सोचा तुम्हारे लिए भी बनवा लूं। तो वो मुस्कुरा दी और उसने कहा, बहुत अच्छा किया। जितनी देर में वो हलवे की प्लेट वापस लेकर आती, उसका भाई दरवाजे पर आ गया। उसके साथ भी मेरी अच्छी दुआ सलाम थी, लिहाजा मैं उससे बातें करने खड़ा हो गया। असल में तो मैं ये देखना चाहता था कि मेरा दिया हुआ बर्गर सिर्फ वही खाए, क्योंकि मैं अपने शहर में सिर्फ उसे ही जकड़ना चाहता था। और मेरी खुशकिस्मती कि वो बर्गर उसने खा लिया। मैं बहुत खुश था कि उसने मेरा दिया हुआ बर्गर खा लिया। अब जैसे ही रात के 10 बजे मैं दोबारा से छत पर पहुंच गया। वो अक्सर रात को चाय पीने के बहाने छत पर टहला करती थी। मैं इसी इंतज़ार में था कि वो अपनी छत पर आए और मैं अपने अमल का मुशाहिदा करूं कि मैं कामयाब भी हुआ कि नहीं। वो जैसे ही छत पर आई तो मैंने उसे इशारा किया। वो मेरे करीब आई तो मैंने उसे कहा कि अब मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ। आज के बाद तुम वही करोगी जो तुम्हें मैं करने के लिए कहूँगा। और हैरत अंगेज तौर पर वो बिल्कुल इस तरह हो गई जैसे मैंने उसे हिप्नोटाइज किया है। उसने मेरी बात पे सर हिलाया और मुझे कहा, जो हुक्म आपका। उसके बाद मैंने ये सोचा कि कहीं ये ना हो कि ये इसी कैफियत में नीचे चली जाए।
تو میں نے اسے کہا اب تم بالکل نارمل بیہیو کرو گی، لیکن جب بھی میں تمہیں اشارہ کروں گا تم فوراً سے میرے پاس چلی آؤ گی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کے بعد وہ نیچے چلی گئی۔ میرے دل میں خوشی کا ایک سمندر موجزن تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے میرا یہ عمل مکمل ہو گیا تھا، اور اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اگلا عمل کون سا کروں۔ میں جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تو میں رات بھر یہی سوچتا رہا کہ مجھے اگلا عمل کون سا کرنا چاہیے۔ اگلے دن میں ان کتابوں اور قلمی نسخوں میں تلاش کرتا رہا کہ کوئی عمل ملے۔ بے شمار عمل تھے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ عمل تو ایسے تھے جن میں میرا کامیاب ہونا بہت مشکل تھا، اور اگر ہو بھی جاتا تو کیا فائدہ؟ میں نے کون سا کوئی بابا بن کے کہیں آستانہ کھولنا تھا۔ آخر کار مجھے ایک عمل سوچ گیا، اپنی روح کو اپنے جسم سے باہر نکالنے کا عمل۔ یہ عمل مجھے بڑا مزیدار لگا۔ جہاں چاہوں گھوم پھر سکتا تھا، جس لڑکی کے ساتھ چاہوں بیٹھ سکتا تھا، مگر اس میں قباحت تھی۔ اس کے لیے مجھے جس دم کی مشق کرنا لازمی تھی۔ جتنی دیر میں سانس روک سکتا تھا بس اتنی ہی دیر میرے جسم سے میری روح الگ رہ سکتی تھی۔ جیسے ہی میں سانس لیتا واپس میری روح میرے جسم میں آ جاتی۔ اس عمل کی یہ سب سے مشکل بات تھی۔ میں نے بہت پریکٹس کی، بہت کوشش کی، لیکن 49 سیکنڈ، صرف اور صرف 49 سیکنڈ تک ہی سانس روک سکا۔ اس کے علاوہ حبس دم کی مشق کرنے کا میں نے پھر فیصلہ کر لیا۔ میرا سارا دھیان اب انہی عملیات پہ تھا۔ میری ماں نے کچھ نوٹ کیا تھا کہ میں آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگا ہوں۔ میری ماں نے کہا سارا دن تم نوکری پر ہوتے ہو، سوچتی ہوں کہ رات کو گھر آؤ گے اور میرے ساتھ بیٹھو گے، چند باتیں کرو گے، حال احوال بتاؤ گے، لیکن تم سیدھا اوپر والے کمرے میں چلے جاتے ہو۔ آخر تم آج کل ایسا کیا پڑھ رہے ہو؟ کون سی مصروفیات ہیں جو ماں کے ساتھ بیٹھ کے 2 گھڑی بات بھی نہیں کر سکتے؟ میں نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ بہت جلدی جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو پڑھ کے ترقی کرنے والا ہوں، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ساری دنیا بس دیکھتی رہ جائے گی، میں اتنی ترقی کروں گا۔ میری ماں نے مجھے دعائیں دی اور میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں کئی دن تک حبس دم کی مشق کرتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد میں اس قابل ہو چکا تھا کہ 3 منٹ تک سانس روک سکوں۔ میں نے اب چلنا شروع کر دیا، ساتھ میں حبس دم کی مشق بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ 40 دن میں یہ چلنا مکمل ہونا تھا، اور تب تک میرا سانس روکنے کا وقت اور بڑھ چکا ہوتا۔ دن گزرتے رہے اور میں چلا بھی کرتا رہا اور مشق بھی۔ اس بار بھی حیرت انگیز طور پر نہ ہی عمل میں کوئی رکاوٹ آئی، نہ ہی کوئی مسئلہ۔ شاید میں نے کسی شکتی یا طاقت کو قابو کرنے کے لیے یہ عمل نہیں کیا تھا، اسی لیے کسی غیر مرئی چیز نے مجھے تنگ بھی نہیں کیا۔ 41ویں دن مکمل ہو چکے چلے کے مجھے خوش کر دیا۔ میرا سانس روکنے کا وقت 4 منٹ 5 سیکنڈ ہو چکا تھا۔ میرا ارادہ اس مشق کو مزید بڑھانے کا تھا۔ آخر اگلی رات میں نے یہ عمل کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں کمرے میں آ کر اندر سے کمرہ لاک کر چکا تھا اور سانس روک کر سیدھا بستر پر لیٹ گیا اور روح کو جسم سے باہر نکالنے کا منتر پڑھنے لگا۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سانس روک کر منتر پڑھا۔ مجھے لگا میرا جسم ہلکا ہو گیا، مگر میری روح تو کہیں باہر نہیں آئی تھی۔ شاید میں نے منتر ٹھیک سے نہیں پڑھا تھا، یا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چلہ کامیاب نہ ہوا ہو۔ اتنی محنت کی اور وہ ضائع ہو گئی۔ میں اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر میرا جسم لیٹا ہوا تھا۔ اوہ، میں کامیاب ہو گیا تھا، میں کامیاب ہو گیا۔ خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں بستر سے نیچے اترا۔ میرا جسم بے حس و حرکت بستر پر پڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں سو رہا ہوں، لیکن میں تو سامنے کھڑا تھا۔ میں تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ میں چلتا ہوا دروازے پر گیا، ساتھ میں پڑا ہوا گلاس ہلانا چاہا، لیکن گلاس میرے ہاتھ میں نہیں آیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میرا ہاتھ اس سے آر پار گزر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کسی چیز کو بھی میرا جسم ہاتھ نہیں لگا پا رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میری روح، ہاں، میرا جسم تو بستر پر پڑا تھا، میری روح دروازے سے آر پار ہو رہی تھی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قلمی نسخوں والی کتاب میں تو لکھا تھا کہ ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ میں نے دروازے سے قدم بڑھایا اور باہر نکل گیا۔ میں بند دروازے سے ہی پار ہو گیا، اور اس کے بعد میں صحن میں نکل آیا۔ آسمان کو دیکھا جو ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں آسمان کی سیر کروں، اور اگلے ہی لمحے میں فضا میں تھا۔ اف!
यानी सब कुछ सोच पर चल रहा था। अजीब ही एहसासात थे, ख्यालात थे। खुशी का एहसास था। मैं अपने सहन के ऊपर फिजा में था। इर्द गिर्द दूर दूर का मंजर नजर आ रहा था। मेरे दाएं तरफ आबादी थी और बाएं तरफ कब्रिस्तान। लेकिन कब्रिस्तान में ये सफेद से चंद साए, ये कौन थे? वो भी आधी रात को। मुख्तलिफ कब्रों पर कुछ साए टहल रहे थे। ये क्या? मुझे तजस्सुस हुआ। मैं थोड़ा ही करीब गया, लेकिन मैं खौफ और दहशत से बुरी तरह से लुढ़क गया, क्योंकि सामने तो रूहें थी, मरे हुए लोगों की रूहें। मुझे शदीद घुटन का एहसास हुआ। ये ये क्या हो रहा था? एकदम से मेरी आंख खुल गई। मैं बिस्तर पर था। ये क्या कोई ख्वाब था? नहीं नहीं, ये ख्वाब नहीं था। मैंने तो रूह को जिस्म से निकलता हुआ खुद देखा था। मैं फिजा में बुलंद था। फिर मेरा सांस, शायद शायद वक्त पूरा हो गया था। मैंने जैसे ही सांस लिया, मैं जिस्म में वापस आ गया। नहीं, मेरी रूह वापस आ गई। कब्रिस्तान में वो कौन था? किसकी रूहें? मैं अकेली? ओह, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैं वाकई डर गया था। मैं सीधा नीचे माँ के कमरे में गया और माँ के साथ बेड पर लेटकर चादर अपने ऊपर तान ली। मेरी माँ भी हैरान थी। जब तक मुझे शदीद बुखार हो चुका था। माँ परेशान थी कि क्या हो गया। अब मैं माँ को क्या बताता कि रात को मैंने क्या भयानक मंजर देखा था। अगर मेरी माँ को इल्म हो जाता कि मैं किन चक्करों में पड़ा हुआ हूँ, तो यकीनन वो मुझसे शदीद नाराज हो जाती। लिहाजा मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। एक दो दिन तक मैं इसी कैफियत में रहा और फिर खुद ब खुद मेरा खौफ और दहशत कम होने लगा। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल था। मैं आज रात अपने ही कमरे में नीचे सोया था कि अचानक मुझे अपने जिस्म में दर्द सा महसूस हुआ। बहुत बड़ा स्याह रंग का सांप मेरे पूरे जिस्म के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था और सांप का मुंह ऐन मेरे चेहरे पर था। उसकी जबान तेजी से अंदर बाहर हो रही थी। मैं खौफ से मरा जा रहा था। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं हरकत करने से भी कासिर था। जिस्म जैसे मफलूज सा हो गया। वो सांप मुझसे कह रहा था, तूने ये शक्ति पाली है। तू अपने जिस्म को अपने वश में कर चुका है। ये तेरे लिए नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। वो सांप इंसानी आवाज में मुझसे मुखातिब था। अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में तो कोई नहीं था। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था। हाँ, ये ख्वाब था। ये ख्वाब ही था। मगर फिर जिस्म में दर्द क्यों था? मैं महसूस कर रहा था कि जहाँ जहाँ उस सांप ने बल दिए थे, वहीं मुझे दर्द का एहसास हुआ था। मगर मैंने कहा, नहीं, ये ख्वाब ही था। हाँ, ये ख्वाब ही था। ये सच मुझ पर नहीं बीता। दिल को ये कहकर तसल्ली दे दी और मैं अपने सांस की मश्क जारी रखता रहा। मैं अब 6 मिनट से भी ज्यादा अपना सांस रोक सकता था। एक रात जाने क्या ची में आई। मैं ऊपर के कमरे में गया। सांस रोक कर रूह को जिस्म से निकालने का मंत्र पढ़ा। कुछ लम्हों बाद मैं कमरे से बाहर आकर फिजा में बुलंद हो चुका था। मैं इर्द गिर्द का नजारा कर रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म एक तरफ को खिंच रहा है। जिस्म तो था ही नहीं, रूह थी। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर जैसे ये सब कुछ मेरे इख्तियार में ना हो, मैं खुद ब खुद उड़ता हुआ कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रिस्तान के बिल्कुल वस्त में एक अजीब सी झोंपड़ी बनी हुई थी। मेरी रूह उस झोंपड़ी में दाखिल हो गई। झोंपड़ी में किसी किस्म का कोई सामान नहीं था। दरमियान में एक नंग धड़ंग साधु आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसके माथे पे तिलक लगा हुआ था और उसके गले में बहुत सी मालाएं थीं। वो आंखें बंद किए हुए कुछ मंत्र पढ़ने में मसरूफ था। उसके सामने एक मरा हुआ नाग पड़ा हुआ था, जिसमें बिल्कुल भी हरकत नहीं हो रही थी। मैं बेख्तियार उड़ता हुआ उस सांप के करीब जाने लगा। मैंने अपनी तमाम तर कोशिशें कर ली, लेकिन रुकना मेरे इख्तियार में नहीं था। जैसे ही मैं उसके करीब गया, साधु ने आंखें खोल ली और एकदम मुझ पर फूंक मारी और मेरी रूह उस सांप में दाखिल हो गई। मैं अब उस सांप में कैद हो चुका था। मैं हरकत करने की कोशिश कर रहा था। मैं उस पिटारी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहां कैद हो चुका था। उस साधु ने मुझे कैद कर लिया था। मैं देख सकता था, सुन सकता था, समझ सकता था, मगर बोलना अब मेरे इख्तियार में नहीं था। साधु ने मेरी तरफ देखकर एक कहका लगाया और इंतहाई कड़ी आवाज में कहा, बालक, तू क्या समझता था कि तू काला जादू इतनी आराम से सीख लेगा? बच्चे, ये तेरे बस की बात नहीं।
तपस्या करनी पड़ती है, घोर तपस्या। तूने मजाक समझ लिया है? अब देख, मैं तपस्या करूंगा और तू मेरे इशारों पर नाचेगा। मैं अपने बदन में वापस जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा पा रहा था। ओह मेरे खुदाया, ये मुझसे क्या हो गया? अचानक वहां पर शोर शराबा होने लगा। शायद कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते कब्रिस्तान में आ गए। ये शायद कोई चोर डाकू थे जो पुलिस से छुपते हुए वहां आ गए। शायद पुलिस उन्हीं मुजरिमों का पीछा कर रही थी, लेकिन वो एकदम से इसकी कोठरी में घुस गए और एकदम कहने लगे, ये कौन है? एक बंदे ने कहा, ये तो कोई ढोंगी आमिल लग रहा है। क्या बकवास है। साधु तब गया और उसने कहा, बच्चे, मैं कोई ढोंगी आमिल नहीं, घोर तपस्या के बाद एक साधु बना हूं और मुझसे टकराने की हिम्मत मत करना। लेकिन इतने में एक बंदे ने उस पर गोली चला दी। गोली सीधी उसके दिमाग में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। शायद अगर उसे कोई मौका मिलता तो वो कोई मंत्र पढ़ता, अपना बचाव कर सकता। उसके मरते ही जैसे मेरी रूह एकदम सांप से आजाद हो गई और मैं फिर हवा में उड़ने लगा। मैं अब तेजी से अपने घर की तरफ जाना चाहता था। मैं चाहता था कि फौरन मेरी रूह मेरे जिस्म में चली जाए। मैं फौरन उस झोंपड़ी से फिजा में बुलंद हुआ और अपनी छत पर अपने कमरे में आ गया, मगर मैं वापस नहीं जा पा रहा था बदन में। मैंने सारे जतन कर लिए, हर मुमकिन कोशिश कर ली, मगर नाकाम रहा। मेरी रूह साए की तरह थी और मैं किसी भी चीज को छूने या पकड़ने पर कादिर नहीं था। 2 घंटे, 3 घंटे, यहाँ तक कि फजर की अजानें हो गई। मैं जिस्म में वापस नहीं जा पा रहा था। मेरी अम्मा नमाज के वक्त उठकर ऊपर आई। दरवाज़ा बजाया मगर दरवाज़ा न खोला। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। दरवाज़ा तोड़ दिया गया। मुझे हिलाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं हिल नहीं पाया। और फिर मेरी माँ जोर जोर से धाड़े मार कर रोने लगी। लोग मेरे सामने ही मुझे मरा हुआ समझ रहे थे। फिर मुझे नहलाया धुलाया गया, कफन पहनाया गया और मुझे कब्र में लिटा दिया गया। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे देखने सुनने वाला कोई नहीं था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा रोना पीटना सुनने वाला, देखने वाला कोई नहीं था। मैं किस मुसीबत में फंस गया था। बरसों गुजर चुके हैं। मैं अभी भी अपने ही घर में रहता हूँ, लेकिन मेरी रूह अक्सर इधर उधर भटकती रहती है। मैं अपनी माँ की दिगरगू हालत देखता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि मैंने सिर्फ जिस्म से रूह को अलग करने का ही अमल सीखा था। रूह की ताकत का कोई अमल नहीं सीखा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा जिस्म अब कब्र में था और मेरी रूह भटक रही थी। ये जादू टोना करके मुझे कुछ नहीं मिला। सब रायगा गया, सब लाहासिल। सिफली जादू ने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। शायद कयामत तक मेरा मुकद्दर सिर्फ भटकना है, या शायद फिर किसी साधु को मेरी रूह के बारे में इल्म हो और वो मुझे फिर किसी सांप या किसी मकड़ी में कैद कर ले और अपने इशारों पर नचाए। शायद कयामत तक मैं इंतज़ार ही करता रहूं। शायद यही मेरी सज़ा है।